اور اگر لفظ منفی ہے، منفی کے شروع میں غیر لگایا تو نفی جمع نفی جمع مثبت ہو جاتا ہے. جیسے غیر سودی، غیر شرابی، غیر کبابی، غیر حرامی. اور یارو اگر یہ منفی کے ساتھ لگے تو پھر کیا ہے؟ یہ مثبت ہو کے اچھائی بن جاتی ہے. غیر مقلد، غیر مقلد. ذرا پوچھئے پہلے کہ لفظ مثبت ہے یا منفی ہے. اگر مثبت ہے تو لگا کے کیا بنتا ہے، اور اگر منفی ہے تو لگا کے کیا بنتا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے ادارے میں ایک ایک اردو کا پروفیسر بھی رکھ لیں. کیوں؟ متضاد الفاظ، دن کا کبھی غیر دن نہیں ہوتا ہے. لوگوں نوٹ کرو، دن کا متضاد غیر دن نہیں ہے، رات ہے. اور صبح کا متضاد غیر صبح نہیں، شام ہوگی. اجالے کا متضاد غیر اجالا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے؟ روشنی اور نور. اور یارو اسی طرح مقلد، اس کا متضاد غیر مقلد نہیں مجتہد ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی. اب مجتہد کی تعریف ذرا کروا لیجئے گا، انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. 5واں نام ذکر کروں اور ہم آگے بڑھیں. اہل حدیث. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنا نام اہل حدیث کیوں رکھتے ہیں؟ سنیے، یہ آپ بار بار سنتے ہیں، ذہن نشین کیجئے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. حدیث کا لفظ عربی زبان کے اندر کسی ڈکشنری میں دیکھ لیجئے، گفتگو، کلام، یا پھر جدت اور جدید کے معنی میں جو لفظ آپ کے منہ سے نکلتا ہے وہ واقع ہوتا ہے، وہ حادث ہوتا ہے، وہ جدید ہوتا ہے. اس لیے زبان نکلنے والے الفاظ اور گفتگو جو ہے یہ حدیث کہلاتی ہے. قرآن مجید کی اصطلاح اور زبان میں اللہ کی گفتگو کو بھی حدیث کہا گیا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اور اللہ کی وحی کو بھی حدیث کہا گیا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. قرآن مجید میں قرآن کو بھی حدیث کہا گیا. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا. اور پیغمبر کی گفتگو کو جو عام گفتگو ہے اسے بھی حدیث کہا گیا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. تو یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کی گفتگو بھی حدیث، اللہ کی وحی بھی حدیث، رب کا قرآن بھی حدیث، مصطفیٰ کی گفتگو بھی حدیث. اور اگر اصطلاح محدثین میں جائیے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی حدیث، افعال بھی حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بھی حدیث، آپ کی تقریر یعنی تقریرات بھی حدیث. تو یہ ساری چیزیں مل کر کے حدیث. تو اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ اہل حدیث اللہ کی کلام والے، اہل حدیث اللہ کی وحی والے، اہل حدیث رب کے قرآن والے، اہل حدیث پیغمبر کے فرمان والے، اہل حدیث نبی کے اعمال والے، اہل حدیث نبی کے شمائل والے، اہل حدیث نبی کے کردار والے، اہل حدیث نبی کے کریکٹر والے، اہل حدیث پیغمبر کے اسوہ والے، اہل حدیث نبی کی رضامندی والے، نبی کی تقریرات والے. تو میرے بھائیوں، ناموں کی وضاحت کے بعد ہم اب آگے بڑھتے ہیں. ہماری دعوت کیا ہے؟ دعوت سنیے. پہلی ہماری دعوت یہ ہے کہ لوگوں، ہم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا شناختی کارڈ کہتے ہیں، بنوا لیجئے. جب لا الہ الا اللہ کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے، ہم کہتے ہیں سفر جنت پہ چلنا ہے تو محمد الرسول اللہ کا پاسپورٹ بنوا لیجئے. پاسپورٹ بن گیا ہے. عقیدہ صافیہ کا 1 نمبر ویزا لگوائیے. جب یہ لگتا ہے تو صرف ویزا کافی نہیں، ہم وہاں پر
पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की और अल्लाह की इताअत का टिकट लगवाते हैं, और टिकट ही काफी नहीं है, उसके ऊपर सुन्नत की मोहर। हम कहते हैं लोगों, टिकट लग गया है तो सुन्नत की मोहर लगवा लीजिए। जब सुन्नत की मोहर लग गई है तो तकवे का ज़ादे राह ले लीजिए, और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम उनकी बात इताअत और तौहीद अल्लाह जो है, इसको लेकर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट लीजिए सुन्नत की, और वो फ्लाइट के जिसके पायलट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो इलाकाई और डोमेस्टिक नहीं है। वहां ईमान की फिजा साजगार में सफर होगा, वहां जो रूट मिलेगा ये सिराते मुस्तकीम का होगा, रास्ते में रिफ्रेशमेंट जामे कौसर की होगी, और फिर जन्नाते रब्बुल वदूद के अंदर जाकर के आपका वरूद मसऊद होगा। हम डोमेस्टिक फ्लाइटों पे लेकर के लोकल सवारियों पे बिठा करके ले जाने वाले नहीं हैं। किसी ने चलना है तो आए, हमारी दावत में, हमारे वीजे में, शनाख्ती कार्ड में, पासपोर्ट में लगने वाली टिकट में, टिकट पे लगने वाली मोहर में, इंटरनेशनल तौहीद के एयरपोर्ट में, सुन्नत की फ्लाइट में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पायलट या किसी चीज पर शक हो तो उंगली खड़ी कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो आए हमारे साथ जन्नत की राह की तरफ। जन्नत की तरफ लेके तो सारे जाते हैं, लेकिन टिकट कभी 2 नंबर, कभी वीजा 2 नंबर, कभी पायलट 2 नंबर, कभी फ्लाइट 2 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी जो है फिजा साजगार नहीं है, कभी रूट सीधा नहीं है, कभी जो है चलाने में बैलेंस नहीं लड़खड़ा रहा है, कभी रिफ्रेशमेंट वहां से नहीं हो रही है जो सही हो, और कभी एंड जो है वो जन्नाते रब्बुल वदूद की तरफ नहीं होता है। तो इसके बाद अगली बात, मैं जहां गुफ्तगू कर रहा हूं उस मार्केट के अंदर 2 दावतें हैं। एक भाई हमें तकलीद की तरफ बुलाते हैं और दूसरे अहबाब इताअत की तरफ बुलाते हैं। लो भाइयों, हम दिल देने लगे हैं, कुछ सामने वाला बने, आए। अगर कोई मुकल्लिद भाई दलील से हमें मुकल्लिद बनाने का इरादा रखता है तो आज उसे पैदा करने वाले रब की कसम अगर यहां मौजूद है तो जरा जाग के बैठे, हम साथ चलते हैं, लेके चलो कहां जाना है। एक तरफ हम दावत देते हैं, या हमारे साथ मिल जाए, दिल को थाम के रखे। अगर हम लूट करके ले गए तो बाद में ना कहना कि जनाब कोई मंत्र पड़ा था, कोई जादू कर गया था। हजरात, हम इत्तिबा की दावत देते हैं लोगों को, इताअत की दावत देते हैं। क्यों अहले हदीस देते हैं कि नहीं? गर्मी ने आपका बुरा हाल कर रखा है, या शदीद धुंध में या शदीद गर्मी में, सिल्ला वाली का मुकद्दर ही ऐसा है जी। हजरात, घड़ियों को देखिए, जरा नोट कीजिए क्या टाइम हुआ है। देख लें, देख लें, टाइम नोट रखना। हम जब इताअत की दावत देते हैं तो हम चंद चीजें खुलेआम मां के घुटने के साथ बैठ के नहीं, लोगों में बैठ के सामने रखते हैं। हम कहते हैं इन चीजों का जवाब मौजूद है, लीजिए, इतनी चीजों का हमें जवाब दीजिए, अपने साथ ले जाइए। अगर कोई किसी को डाइवो का कह रहा हो कि जनाब आओ हम आपको पिंडी लेके चलते हैं, डाइवो पे बिठा के, दूसरी गाड़ी वाला आए कहे नहीं जी हम लेके चलते हैं, वो अपनी कुछ खूबियां तो बयान करेगा ना, कुछ सवालों के जवाब देगा ना, फिर ही है कि अपने टिकट पे लेकर के चले। आओ लोगों, हम इताअत की दावत देते हैं, ताहत नजर। मैं पहला पूछना चाहता हूं कि जिस शख्स की इताअत की हम दावत देते हैं, उस शख्स ने जब नबूवत का दावा किया और पहली वही की बात की सुनाई तो उम्र कितनी थी? बोलिए बोलिए, शर्माना नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम दावत देते हैं और हमारी कॉन्फ्रेंस का उन्वान भी है सीरत इमाम अहले हदीस कॉन्फ्रेंस। हमारे इमाम की सीरत को जरा सामने रखिए, उजागर हो जाए। रात के अंधेरे में सिल्ला वाली के कुर्बो जवार में 29 चक के अंदर पूछिए, जरा जवाब आता है कि नहीं आका की उम्र कितनी थी?
تو یارو جس نے ماں کا دودھ پیا ہے اسے پتا ہے شرمائے نہیں، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کتنی ہے، نہ شرمائے۔ 40